I have my എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള NGO ഉണ്ട്, പട്ടികളുടെ പേരിൽ കുറേ തെറിയായിട്ട് ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കിടക്കുമ്പം obviously I would be so interested, right? And ആദ്യം തന്നെ ഈ സിനിമ ജൂൺ 10 റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ I wanted to see it, okay? Because I was so inquisitive and you know ദൈവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ ഒരു ഷോ, ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് അത് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ അവരെ എന്നെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചേ. ആൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഇമാജിൻ മൈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് മേഡ് ഇറ്റ് ഈവൻ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ റിയലി വാണ്ടഡ് മീ ടു വാച്ച് ദിസ് മൂവി ബിഫോർ. സോ ഈ സിനിമ അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ അതെനിക്കൊരു പക്ഷെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എൻ emotionally happy journey that I can't wait for the world to see this amazing movie that is going to come before you on the 10th of June 2022. Ladies and gentlemen, Prithviraj Productions is very proud to present Paramba Studios in the production aya 777 Charlie. Adinte press meet like ningale orothareyum njan swagatham cheyunu. Can we have a loud round of applause for all of you, as well as our wonderful crew of 777 Charlie that is here. പക്ഷേ അവരിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെല്ലാവരെയും വേദിയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തൊടാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us now witness all of your hearts which are going to be touched by the life of Charlie. And 2016 കഴിഞ്ഞു, maybe 6 years later, today that dream has become a reality. Ladies and gentlemen, can we give it up for the director of 777 Charlie, Kiranraj K. Nalla ready to come, because look at that journey. Look at that journey, my God. Of course, ee cinemade lead protagonist does not need an introduction here in Kerala, because a lot of your films have been cult films here as well. Definitely he's done so many wonderful movies. I think അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, he's not just an actor, he's also a producer, also a director. Mainly Kannada സിനിമകളാണ്. 2010 അദ്ദേഹം അഭിനയ ജീവിതമൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. 3 years, here's another one. But all the films that he does definitely has a lot of thought that goes into it. So urban legends നെ കുറിച്ച്, about folklore. So you kind of find that the storylines are like non-linear mythology. And finally, you know, from a simple love story that you started out, here you are with another crazy love story, but a pan-Indian film. Ladies and gentlemen, with a loud round of applause, let's welcome actor, producer, director, and the male protagonist of 777 Charlie, Mr. Rakshit Shetty. Now it brings me to the apps. You know, even cinema kandukondirunnappam, she is such a popular name in Kannada. Kannadil, I think Suvarnila, Har Har Mahadev ennu parnju daily soapile Parvati aayittu, Satya aayittu, she's a household name. She was, I think, part of the Miss India top 10. Was it 2014? Yes, and she was also one of the top, I think, runner-up at the supermodel contest that happened as well. After that, lots of work as a model and actor, and A+ in the Barnara cinema. She was really noticed for her acting skills. After that, through quite a grueling process, നമ്മൾ 777 ചാർലിയുടെയും അതുപോലെ ആ സ്ഥലത്തെ എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെയും ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട്, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ദേവിക എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് you will find this absolutely beautiful actor. Let's give it up for the lovely Sangeetha Sringeri. We welcome you. So already cinema, it's kenne karichu kore enakku njan parnju. I said it made me cry a lot, but happy tears aayirunnu. They were happy tears because, you know, മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് that I'm going to introduce. And ഈ സിനിമയിൽ what a vital character he also, because ഇവർ ഓരോരുത്തരും തമ്മിൽ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ്. സോ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ he plays Dr. Ashwin, but honestly മലയാളികൾക്ക് again this is a person who does not need an introduction. What an actor, what a director. I
I mean, his Garuda Gamana Rishabha Vahana and ഒരു ചിത്രം മതി for all of us to understand how excellent you are, sir. Thank you for the laughter in this film. Thank you for your contribution to the film industry, and we can't wait to see a lot more from you. Nalloru kaidide, let's welcome none other than Rakshit Shetty. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയിലെ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറിന്റെ കിർദാറാണ്, റോളാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ യു നോ ഹൗ സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി. ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് പ്ലേഡ് സച്ച് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ആൻഡ് എവറിബഡി എൽസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് as well. ഇതൊരു കന്നഡ സിനിമയാണ്. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ predominantly കന്നഡ ഫിലിം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ കന്നഡ ഫിലിം. ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് വാച്ചിങ് എ മലയാളം ഫിലിം. ഒരു മലയാളം സിനിമ കാണും. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ഡബ്ഡ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഡബിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഒരിക്കൽ പാട്ടിന്റെ സിങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സ്, യു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ സംടൈംസ് അതിന് കൊടുക്കുന്നൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദിസ് മൂവി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാളം കണ്ട് എനിക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വാച്ചിങ് you made the movie for us. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ്ലി സബ്ജക്ട് ലൈൻ അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോയിന്റ് ഗെറ്റ് ടു നമ്മുടെ മലയാളം ഓഡിയൻസ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് തമിഴിലും തെലുഗുവിലും ഹിന്ദിയിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ജൂൺ 10-ാം തീയതി. ആൻഡ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. സോ എക്സൈറ്റഡ്. സോ ഇതൊരു 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ജേർണിയാണ്. ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഒരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ്. ഇത്ര വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ പടം ഒരു പടത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. സോ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Was it hard? Of course. എത്ര വർഷം എടുത്തു ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ? ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ചാർലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആനിമൽ, ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ വി കാൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം എത്ര വർഷം എടുത്തു? എസ്പെഷ്യലി കോവിഡും ഒക്കെ വന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇതുവരെ 5 years ആയി. സോ 1.5 years സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഡോഗിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം വരെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 167 days ആയിരുന്നു. ജനറലി ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു 80 days തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, പിന്നെ ഓക്കെ ഒരു 100 days തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അത് 167 days ആയി. സോ ഏത് സമയത്താണ് ഈ 777 ചാർലി ഒരു കന്നഡ ഫിലിം എന്ന രീതിയിലാണോ ആദ്യം ആലോചിച്ചത്, അല്ല ആദ്യം തന്നെ ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു കന്നഡ പടം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ? പിന്നെ ഇവരാണ് കാരണം. ഞാൻ ഇവർക്ക് നരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിരൺ ഇല്ല, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡോഗ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പടം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേക്കണം, അപ്പൊ ഇത് 5 ഭാഷയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. Congratulations for that to you. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട്? ബിക്കോസ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ തൊട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, you know, but why this subject in such a big way? Because I'm a pet lover. So ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പട്ടിയും കോഴിയും പൂച്ച എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവയറമെന്റിൽ വളർന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഡെബ്യൂ മൂവി ഞാൻ ചെയ്യാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഡോഗ് മൂവി. A lot of us are very happy about it. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. According to you, you're the director, captain of the ship. ഈ സിനിമയിലെ ഹീറോ ആരാ? Who is the hero of the film? Heroine of the film? Kuch bhi? Of course, without a doubt, Charlie. Charlie അല്ലേ? അപ്പം മേരസ് ചാർലി എന്താ ചാർലിനെ കൊണ്ടുവരാത്തെ? ചാർലി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല, അതിന് ധർമ്മനെ വിളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ ധർമ്മനോട് വിളിക്കാൻ പറയാം. ചാർലി, ചാർലി, ചാർലി. Oh, here he's coming. I keep saying he because it's Charlie. All my Charlies are boys.
Charlie, 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 Charlie. And there you go, ladies and gentlemen. നമ്മളുടെ 777 ചാർലിയുടെ ഹൃദയം. I will call him the heart of the film. Charlie, I will call her the heart of the film. Charlie, she, oof, I can't tell you. എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പറഞ്ഞാൽ കൂടി പോകും because I've seen it. I know it all. But that relationship, Dharma and Charlie joined. It'll break. It's a crazy relationship. പക്ഷേ of course ചാർലി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ടല്ല ജനിച്ചത്. ചാർലിയെ ആക്ടർ ആക്കാൻ a lot of people worked really hard, and one of the people who worked very very hard is Pramod. Pramod, please join Charlie on stage. ചാർലിയുടെ ട്രെയിനർ ആണ് Pramod. Pramod, what a well done job. Yeah, you and Charlie, ആ സീറ്റിലേക്ക് പോയി, you can sit. അങ്ങനെയല്ല, അത് ആക്ച്വലി പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആബ്സൻസ് ഉണ്ട്, പൃഥ്വിരാജ് അൾജീരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈവൻ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇന്നലെയാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഹീറോയോട് പറഞ്ഞു, ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കുറെ പേര് കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഈവൻ കണ്ടത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി. കാര്യം ഞാനൊക്കെ ഈ പട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് കടിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് ചിലപ്പം എറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇപ്പം വരും. പക്ഷെ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടീനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂട്ടണം, ഒരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്ന്, അല്ല സീരിയസ്ലി അത്രയും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രഞ്ജിനിയോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം. ഒരു പഴയ സിനിമയുണ്ട് ആകാശദൂത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു പട്ടിയും അല്ല ഹീറോയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, ഒന്ന് ഒരു കണ്ണ് നനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷനാണ്. ഇത് ചെയ്ത രാജാകൃഷ്ണനുണ്ട്. രാജാകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റിൻ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറ. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല, കൂടിപ്പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ സിനിമ അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പം സിനിമയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയോ സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രാവൽ, ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 50 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും, അല്ലെ 60 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്ന് തീർക്കാന്ന് ഓർത്താണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാർലിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ പോലും, അതായത് കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിക്കുന്ന അതുപോലെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് അതിശയോക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം. കാര്യം ഇത് അത്രയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതൊരു കന്നഡ സിനിമയല്ല, ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് സിനിമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മോർ ദാൻ 100 തിയേറ്റർ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ഈവൻ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവർക്കും പൃഥ്വിരാജിന്റെ പേരിലും സുപ്രിയയുടെ പേരിലും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദേ നോ. നമസ്കാരം. ഈ പടത്തില് ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് അതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. 300 പടത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പല സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമ അവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് പോവുക. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാറില്ല. പക്ഷേ ചാർലി 777 ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്, ഞാനൊരു ഡോഗ് ലവറൊന്നും അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ മാറ്റിയ ഒരു പടമാണ്. ഓരോ സീക്വൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഭയങ്കരമായി കണക്റ്റായി പോവുകയും, ഞാനത് അതിശയോക്തി പറയുന്നതല്ല, ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കള്ളം പറയില്ല. കാരണം നമുക്കത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ മാറും. ഒരു ഡോഗിനെ കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സ്ട്രേ ഡോഗിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുഡ് കഴിച്ച് കാണും. ഞാനത് അപ്പോൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനൊരു പട്ടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അത്ര നാൾ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആ പട്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഈ പടത്തിൽ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഞാനും ഒരു കാരണക്കാരനായി എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിൽ കിരൺ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, പൃഥ്വിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? പൃഥ്വിന് ഞാനാണ് ആദ്യം ഈ 10 minutes ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൃഥ്വിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പൃഥ്വി ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം തിരിച്ചു വിളിക്കുക. അപ്പോൾ 15 minutes he called me back. ചേട്ടാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് പറയാൻ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പറ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോൾ നോട്ട് ഡയറക്ടർ ആക്ച്വലി ഹിം ആക്ച്വലി ഡയറക്ടർ സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ഐ കോൾഡ് ഹിം ആൻഡ് asked him to call Prithvi. So that was, I think you remember that. Yeah. So I'm lucky enough to be, you know, a small part in between, you know, the mediator for that. But thank you so much for, you know, making me part of this project. Thank you so much. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി റിപ്രസെന്റ് ചാർലി. ഞാൻ 2018 വർക്ക് തുടങ്ങിയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചാർലി. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇന്നലെ രാത്രിയോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുക. ഇത് ഈ പ്രസ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവുക രാജ്യത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വളരെ നല്ല എന്നെ പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പടം. ഞാൻ പ്രൗഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാണ്. ഒരു കന്നഡ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൂമെൻ്റ് ആണ്. അതും ഇതുപോലൊരു നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ്. ഈ പടത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 to 10 സോങ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം 5 ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഡെയിലി റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും റെക്കോർഡിങ് പോലെയായിരുന്നു. എന്താണ് പടം നല്ലതായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ചാർലി പടം മൊത്തം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ത്രൂ ഔട്ട് ഇമോഷൻസ്. ഏതൊരു കുട്ടി തൊട്ട് വലിയവർക്ക് വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടമാണെന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് തന്നെ പടം കാണണം. താങ്ക് യു. ഇല്ല, അതിനകത്ത് സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 100-150 സിനിമകൾ, അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡയലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡബിങ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ അപൂർവമായ സിനിമകൾ മാത്രമേ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കിരൺ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും അവൻ ശ്രീമൻ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിത് സാറിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ കിരൺ സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നു. ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു. രക്ഷിത് സാറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ കിരൺ സാറോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് 1-2 ക്ലിപ്സ്, 1-2 ഷോർട്സും ചില സോങ് ബീറ്റ്സും ഒക്കെ എന്നെ കാണിച്ചു. ഞങ്ങളൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോറി സർ, ഈ അവർ ശ്രീമൻ നാരായണ എന്നുള്ള സംഭവം എൻ്റെ തലയിൽ നിറങ്ങി. അത്യാവശ്യം സിനിമയുടെ പൂർണ്ണരൂപമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത്, ഞാൻ കിരൺ സാറോട് സംസാരിച്ചത്, സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, സംസാരിച്ചത് ചാർലിയെ കുറിച്ചാണ്. അതിനോട് എനിക്ക് വളരെ അപ്പം തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാസ്മരികത തോന്നി. അതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 7 വർഷത്തോളം ഒരു പോമറേനിയൻ ഡോഗ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പറായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കിരൺ സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ സിനിമ വൈകും തോറും ഞാൻ കിരൺ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, സാർ മറ്റു വർക്കുകളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിത് ചെയ്യണം, ഇതെപ്പോഴാണ്, എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്. കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ആ രീതിയിലുള്ള സംസാരമല്ല. കാരണം ഏകദേശം 150 സിനിമകൾക്ക് മേളിലായി. കാരണം രാജേഷ് സാറിന് തന്നെ അറിയാം, ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും സാറ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ചില സിനിമകളിൽ സാറ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. അർജുൻ റെഡ്ഡിയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. First reaction, because you hear so many scripts, you decide on so many actors. What was your approach? I'm a very reluctant actor because I think like a director and I rarely act in films. So when he came to me with the, I had directed one movie called Vandu Mottaye Kathe, and that is the reason he got connected to me and we were speaking. And then he narrated this story, and it was in the initial draft. It was well written,
and he wanted some correction in the dialogues. That is when I started working with him. But I didn't have a clue that I need to do the character. So I was happily writing, and after we finished the first draft, and then he wrote it, even more beautifully because he corrected it for further. And then he asked me to play that role. I'm like, brother, this you shouldn't do. I'm not playing the role at all because for me, direction gives more joy. But the reason he had was, I'm a pet lover myself. I have 8 dogs, like all indie dogs. So he wanted me to play the role because he thought that is a justice for that character because he's a veterinary doctor. And the other thing that was bugging me was Pucha. Oh, nice. It will become a zoo, yeah. So the other thing that was bugging me was I really, when I direct my films, it is very subtle acting. That's what I do. And he wanted the character to little louder. So that is when I was like a little suspicious. I asked him, can I do that? He said like, you will perfectly match. So then I'm like, and I have Rakshit, who is my dear friend, and Kiran. And then I could see why he's requesting me to play the role. So, and I really love this project as a whole because I have a very good actor companion other than Rakshit. Yeah, so this was a joy. This was a joy, and I really want great things to happen to this team, especially Kiran and Rakshit. The reason is, as a director, I wouldn't take 167 days of shooting, and that too with a dog, because it is too much torturous, it is too much hard work. In few scenes, Rakshit had to give 60 takes, not because he had performed bad, just because she was not in the mood. So that is not a easy job at all. I really request the people to watch this movie. The reason being, it is a passionately made film, and they wanted to make a movie which looks like a world-class movie. I think, Definitely. yeah, it looks like one, and thank you so much for making me a part of it. Yeah, so I was in Hyderabad and I was scrolling through Facebook and I found this small Facebook ad where it was showing me that they're looking for a female for 777 Charlie. I think that mic has a problem. Can we switch the mic if you don't mind? Thank you. Yeah, is it clear? Yes. Yes. So I was scrolling through the Facebook. Yes, I was scrolling through the Facebook and I saw this small ad where it was written as looking for a female lead for 777 Charlie. And I saw Rakshit sir and I saw a small puppy. And I am also a dog lover. And I was like, I have to do this. I have to do this. You decided? Yes, I decided. So after Harar Mahadev, this was my first audition after that. So this is my second audition in my life. So I gave it a try. I came to Paramba and I gave my audition, and the rest is history. You got it! Yes. And how was the experience shooting with Charlie? And it's a really big production. It wasn't a small production. Yes. So how was the entire journey? So, of course, Rakshit sir is known for content-oriented films. So working with him itself was a big achievement for me. And coming to Paramba, it has always given gems to the industry. And of course, working with dog was one more exciting thing. But throughout the journey, it was like, I thought it would be ending in 1 year probably, I thought that. So I was supposed to sign a contract for 2 years, where I was not supposed to sign any other film. And that is fair enough. I can understand, because when a dog is involved, we require time, we require patience for it. And as my director's status also says, that every great achievement requires time. It has taken 4 years in our case. So yeah, the journey was awesome. We started from Mysore, the shoot started from there, and I had to go through workshops before performing as Devika, to come out of my characters like Sati or other characters I have played. Completely different, no, Yes, for you? yes. So I had to settle down. When it comes to acting, I had to face down, I had to learn a lot. And to be honest, I think any movie I have done after Charlie, I have learned acting because of that. I have learned how to act naturally. More than acting, getting to the character was more difficult, and the workshops really helped me. And I would give all the credit of my character to my director, who was literally, he has given soul, and I was lucky enough that I was chosen for this character, which is very important in this movie as well.
Well, all of you excelled in the characters that you came on screen, and you added a very very sweet element, but very strong. Like firm but sweet. I don't know that aspect. I'm only firm. I don't know sweet. But you did that so beautifully with your the way you went into that character. So good job. I can't wait, as I said, for everyone to see it and find it. I think kore adhigam cinemagallo you have acted, like I said, korchu samayam eduthu. You've done so many big films, but this one is one which has high risk also. Raj sir said it, Raju sir said it. It's high risk, Anna. But today I will ask the same question I asked the director. It's equally your baby as his. How are you feeling? Oh, amazing! I think it's this is going to be remembered forever. I always say that 20 years down the line, when I look back at my films, my filmography, I should be proud of myself. At least that should happen. Otherwise, there's no point in making films. And probably Charlie will remain one of the top films which I would be proud about. I was part of this film. And see, I mean, you told his journey, right? And I think a person who has gone, who has seen life and who has gone through that journey, only he can bring those emotions on screen. Otherwise, it's very difficult. Getting acting from a human being is one thing. Getting acting from someone who doesn't even know it is acting, that is all complete different task. And as much as him, the credit also goes to Pramod, because I believe before Pramod there are two or three other trainers who had come, and at one point Kiran realized that okay, this guy can't do it, and I think Pramod was the first one who accepted the first 150 tasks, although he had no idea about there are 450 tasks which is I have not told you. But he accepted after 150 tasks, and there are times probably he lost his patience also, but he gave his best until the end, until the last scene we are shooting in the snow where all of us are struggling. Last few days which we shot in Kashmir, all of us are struggling, and there also I could see you probably like this film, please let it get over. And I was on the same state, in Kashmir, Kiranraj comes and tells me that I have a super plan for the part 2. I'm like, I am not there. You make it. Okay, you make it with Charlie. I am not there. Dharma changes. Probably it is Arjuna now, I am giving his ideas. I am going to produce it. Charlie will be there. I am not going to be there. So it was that kind of a journey. That's quite a journey. I think that experience, how hard, tough, the genuine idea you can see on Rakshit's face, but you've done it. I've You've done it, high five. June 10th, pan-world, pan-Indian release, worldwide release, it's hitting theatres next to you. Prithviraj Productions, so definitely there are lots more I can talk about because that's a subject. Shall I open it up to a Q&A session so the press can ask you questions? Shanil, Yash, you guys are considered to be the new flag bearers for Kannada cinema, the new Kannada cinema. That gives you a great confidence because KGF was doing really good. It was breaking all the, all the records, the box office records and all. So when it comes to 777 Charlie, how confident are you, and what is the kind of confidence you get from the industry and also the acceptance of the movie? I think because of KGF, a lot of perceptions have opened up. People are ready to consider a film which is coming from some other industry, and although it is dubbed in their language, as long as they enjoy the film, I think people are ready to come to theaters and watch the film. So that is the main, the big change which has happened, in recent times. And for us to release 777 Charlie all over the country, there's a very strong reason. I don't think every film has to be a pan-India film, but with certain films, there comes a certain market. For example, for our film, dog lovers are there,
everywhere. Animal lovers are there all over the country, and that is a market which we are planning to tap. Obviously, once that is tapped, because of the film, because we are so confident about the film, the rest of the crowd also will come and watch the film. So I mean, I am hoping for the best in every state. Let's see what happens. Movies connected, like the original culture of Karnataka are displayed in your movies, both your movies. So, is that what you want to tell to other Indian audience? Okay, this is our culture, this is our ancient film, this is what we want to say. So, you just want to speak on it? Yeah, okay, I'll share my opinion. Probably then he can talk about his. I believe 40-50 years down the line, when the next generation comes, they should know how any region was 50 years back, and if we can capture it the way it is the way it is, then probably that will be a reference for them. Obviously, there will be documentaries and stuff which will tell them, which will give them even more realistic picture. But probably there are no documentaries made in few of the subjects which we have dealt with. So I believe our films definitely will be a reference point for them to look back and know, okay, 50 years down the line, this is how Udupi was, this is how Mangalore was. So that's what I believe in. And not every film, but few of the films I would like to explore as much as possible, especially the hometown I come from. There's so much of culture in just that 2 kilometers, from Mangalore to Udupi, or that 60-70 kilometers radius, that I can do 10 films, exploring that culture. So I have still lot to explore. For me, good cinema is a cinema which actually reflects the place which it was shot in. Because normally a person from Thrissur and a person from Kochi, they walk, they talk, they sleep, and they dream differently. The reason is, place is the culture. Culture influences the character, and character influences the plot. So when I make films, I make from my experience, and most of the time when he makes film, he makes from his experience. So the places I have grown watching, the experience that I grabbed onto and which has shaken me, I want the world to see it. The world needs to see it because they want to see how different we are still, how we are all the same. Because when you watch Garuda Gamana, you can see that this culture is very different. When you watch Ulidaru Kannante, you can see the culture is very different, but you can still see the people are suffering for the same reason. That is where we cross the barriers and we become humans. I think that is the reason. Also, although it's from the same place, just 60 kilometers apart. I mean, he comes from Mangalore, I come from Udupi. Right from how the tigers are painted, it's completely different. The way it is painted in his film, it is painted in my film, and also the way I think is very different from the way he thinks. So the perspective also changes. The life he has seen and the life I have seen is very different. The life Kiranraj has seen is very different, which is why he could make this film. I can never make this film, or probably he can never make this film. But yeah, so it's our expression. End of the day, as a director or as a writer, the way probably way Da Vinci paints, nobody else can paint. Because he thinks in a certain way. ഡബിംഗ് എന്നുള്ള സിനിമകൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ തമിഴിൽ വന്നാലും പോലും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വന്നാൽ പോലും അമ്മച്ചി തിരുപ്പി വந்தாച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പലരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി RRR, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം KGF, അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള മൊഴിമാറ്റം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആ സ്വീകാര്യതയാണ്. there is no language barrier. ഇപ്പൊ ഈ ചാർലിയുടെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ പോലും എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയാണ് നൽകുന്നത്. ദ ആങ്കർ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് പോലും ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ് ലവർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിലുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ പെറ്റ് ലവേഴ്സും ഒപ്പം സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ലാംഗ്വേജ്
ബാരിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ, കുടുംബസമേതം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമോ ചാർലി 777? തീർച്ചയായിട്ടും അതില് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾ നമ്മളെ പടത്തില് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ടീസർ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടാല് ആദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ട്. സോ ആ കൊച്ചു കുട്ടി തൊട്ട് വളരെ ഏജ് ആയിരിക്കുന്ന എത്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുവരെ എല്ലാരും ഫാമിലിയോടെ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടമാണ്. ആൻഡ് എവിടെയും ഇതൊരു മാസ് കമേഴ്ഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എലിമെന്റ്സിന് കൂടുതൽ പോവാതെ മൊത്തം ഫാമിലി കുടുംബത്തോടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഈ പടത്തിനെ ഫീൽ ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാന്നല്ല, അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ലൈഫിൽ ഇതൊരു വേറെ രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്ന ഹോപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാം, എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആൾറെഡി ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഡോഗ് ലൈസൻസ് നമ്പറാണ് 777 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പട്ടിക്ക് ലൈസൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈസൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു നമ്പർ കിട്ടും, അതാണ് 777. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കോളറിൽ പേരും നമ്പറും ഇടാൻ പറ്റും. സോ സ്മാർട്ട് ഡോഗ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഡോഗിലുള്ള ആ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഓണർ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഡോഗ് ലൈസൻസ് നമ്പറാണ് 777. As you know, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടികള് പെറ്റ്സിനെ വെക്കണമെങ്കിൽ we need a license. So the dogs are coming inside the house. I think as an audience, when I watched the film for the first time, there was a lot of confusions before I watched the film. That okay, there was pandemic which is happening, so should we go for OTT? And are we really doing it pan India? All that. But when I watched the film, I was so confident about the film because I knew that pet lovers will love this film, and if you're not a pet lover, you'll start loving them and you'll adopt a pet soon. So when I got that confidence is when we decided that no, we are not going for OTT. We'll go to theaters because this experience has to be in theater, and obviously we are going for pan India. So ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് തന്ത്രം ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് ലക്ഷ്മി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഇതിൽ നിന്നും ഒപ്പിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ലിസ്റ്റിനുള്ളത്? അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഹിറ്റാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് 1% ഡൗട്ടില്ല. കാര്യം ഇത് 2 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് അല്ലെ 42 അതെ അത്രയുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ലാഗ് അടിക്കാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നേക്കാളും ബുദ്ധിയും വിവേകമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് മറ്റു ഓഡിയൻസ് എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് 100% അവർക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രീതിയിൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ആയിട്ട് ഐതറിനോട് വിളിച്ചു പറയാം എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഇൻകം ടാക്സും GST ഈ അടുത്ത് തന്നെയാ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഉടനെ ഈ പൃഥ്വിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പൃഥ്വിന്റെ വീട്ടിലും ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്, സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പൃഥ്വിരാജിന് ഒരു പിള്ളകളിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് എന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കണോ ഇങ്ങനെ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ എഗ്രിമെന്റുകൾ പോലും പുള്ളി സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് സാധാരണ ഇപ്പം ഒരു സിനിമ നേരത്തെ അതിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജനഗണമന അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് ചാനലുകളിൽ തന്നെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിളമ്പിക്കൊണ്ട് പല വാർത്തകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ മീഡിയക്കാരും കാണുകയുണ്ടായി. അത് ചരിത്രമല്ല, ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ വ്യതിചലിച്ച് നേരെ രാജകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഒരു സിനിമയിലൂടെ നീ കുറെ കൂടെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ആക്ച്വലി KGF ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് നമ്മൾക്ക്
ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ പോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ കഥ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്കിത് കന്നഡയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അഗൈൻ റക്ഷിത് സാർ അന്ന് അവര് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരാണ് പറഞ്ഞത്, ഇല്ല ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ എമോഷനാണ്, ഇതെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരണം, സോ നമ്മൾ 5 ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് ആ കോൾ എടുത്തത്. എനിക്കത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവര് അത് പാൻ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിന് റീച്ച് ആവും, അത് അങ്ങനെ തന്നെ റിലീസാവും എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടണമായിരുന്നു, അത് മൊത്തം ടീം എല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാന് മലയാളത്തില് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു മലയാള പടത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് ലാൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്ന് ഡബിങ്ങിൽ എൻറ്റയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോസസ് സതീഷ് സാറ് നമ്മളെ പറമ ഓഫീസിൽ വന്ന് അവിടെ പടം കണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡയലോഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മള് ആൾമോസ്റ്റ് 70 ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പടത്തില്. എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും അതിന്റെ വോക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, എന്നിട്ടില്ല ഇത് വർക്കാവുന്നില്ല, ഇത് വേണമാ, ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻസ് എന്തുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ജാഗ്രതയോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മലയാളം പടത്തിന് അതെ അവര് രഞ്ജിനി മാം പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബ് സിനിമ തോന്നത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സൗത്ത് സിനിമാസ് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നോർത്തിൽ സക്സസ് ആവുന്നത് ആൾറെഡി നമ്മളെ മുമ്പിൽ 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ചാർലി അവര് റക്ഷിത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡോഗ് ലവേഴ്സ് പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവര് വന്ന് കണ്ടാല് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പടത്തിന് അവര് വന്ന് കണ്ടാല് പിന്നെ ആരൊക്കെ ഈ ഡോഗ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ അവര് വിളിച്ചോണ്ട് വരും. എനിക്ക് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ പിന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് മറന്നു. എമോഷണലി ആക്ച്വലി ചാർലിയെ നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, വേറെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും നമ്മൾ ചാർലിന് കൊടുത്തത്ര കെയർ വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഈവൻ റക്ഷിത് ഷെട്ടി വരെക്കും. സോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയിട്ടുണ്ടാവുമ്പോ അവിടെ കാരവാൻ ഇല്ല, പക്ഷെ ചാർലിക്ക് കാരവാൻ ഉണ്ട്. റക്ഷിത് ഷെട്ടിയും ഇല്ല, സംഗീത അവർക്കും ഇല്ല, ആർക്കും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെ കാരവാൻ നമ്മൾക്ക് ചിലയിടത്ത് റൂറൽ ഏരിയാസ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാരവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ കാരവാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ AC ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി അയച്ചിട്ടാണ് ചാർലിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതി അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അവൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു എമോഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്, അവൾ ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ അറൗണ്ട് 20-25 ടേക്സ് എടുത്താലേ വർത്താണ്, അത്രയും ലക്ഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ചാർലി ഒരേ ഒരു ടേക്ക് തന്ന ദിവസമുണ്ട്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടേക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞാല് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അന്ന് അവൾക്ക് മൂഡില്ല, അന്ന് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. സോ അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഡേ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ സൂപ്പറായി ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ എമോഷണലി നമ്മളെല്ലാവരും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ദ എൻറ്റയർ ടീം. ചാർലി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ്. ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് അറൌണ്ട് 150-200 ക്രൂ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക
പടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പടത്തിന്റെ ഹീറോയിൻ ആരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റാറാണ്, സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ചാർലി. Yes, of course. Charlie is good to everyone and she is the heart of the whole film. So yes, actually I'm jealous of her most of the time because you know the attention she is getting. Anywhere she goes, if there is a crowd for Rakshit Shetty or not, for her there will be a queue and then people see. She was even turning and telling, yeah, that is me. So the thing is, it was difficult to shoot for us because, as I told earlier, like we can only go for one take when she gives a proper one. We cannot take another chance when she is giving it properly. So it was very difficult for all of us because we cannot improvise and we can't experiment with our performances. So it was difficult, yes. Patience. But yes, Everybody learned a lot of yes, patience. this was one thing that everyone had to learn with the time passing by. Like it was 1, 2, 3, 4 years passed by, and even Charlie grew with us. And Charlie started her performance. She was like 2 months. That time she knows what is acting. She was born for the camera, and she has seen the world more than anyone would have seen. She had travelled all over from Mysore to Kashmir. So she has been the great artist, moreover, that she has been good with us as well. She had learned the art so well that as soon as he says cut, she knows this is done. One task is done. so much she had learned on sets. Very nice, very nice. I think കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാ കൊച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. I think all of you need that sleep, no? But ആക്ച്വലി അവള് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വരും. മോണിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പട്ടി കാണുമ്പോ ഇത് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവള് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡന്റ് ആയതുണ്ട്. See, the reason why I accepted the commitment for 2 years was the story was so beautiful that I felt I went and discussed with my family. And what I personally felt was it is better to do one movie in 10 years than doing 10 films in a year. And this is a movie that anyone would die to be a part of. And even if not Devika, and if I would have done any other part also, I would have been same way proud because the movie is a gem. And the time also it has taken, I would like to add this, it has taken 4 years and probably the time is right because this is a treat to audience. After pandemic, in the pandemic, throughout that journey also, the thing that we needed was to go out of our house, to travel. The first thing to do was I want to travel somewhere, and the second thing was we got a pet at home. Because not everyone had a girlfriend or a boyfriend to be with. So someone somewhere decided to give home to a stray dog probably, and everyone got attached to the pet. And the reason, and probably that's why Destiny wanted something like after pandemic Charlie to be released. So it's the right time. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ഒരു രാജസ്വരം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പടം കാണേണ്ടത് മാം പറഞ്ഞ പോലെ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു പെറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവര് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതായാലും നിർത്തും. അത് 100% കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. പെറ്റ് മാത്രമല്ല, ആനിമൽസ് ഇൻ ജനറൽ. ആനിമൽസ്. You should watch it. KGF എത്ര ലാഭം കിട്ടിയായിരുന്നു? KGF അതിന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. KGF എത്ര ലാഭം കിട്ടിയോ? അവിടെ ഒന്ന് പറയൂ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ, എന്തെങ്കിലും പറ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ? അതെളുപ്പം പറയാം. അതിപ്പോ പറയും. Okay,